जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुसी वेख रहे हो TS नाली TV यूट्यूब चैनल और मैं तुहाडा होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स इस वेले असी मौजूद हैं मौजा पक्के तहसील पिंडी बटियां ज़िला हफ्जाबाद अल गाजी डेयरी फार्म ते। इस फार्म के ओनर राय अहमद खान खरल साहब ने। इस फार्म ते तकरीबन इस वेले कोई 200 के करीब फस्ट टाइमर जोटी मौजूद है। इस दे विच फस्ट टाइमर जोटियां दे तकरीबन 50 जानवर ऐसा है कि जिहड़ा रेडी टू कॉल वे 9.5 महीने का प्रैगनेंट है, 9 9.5, और कुछ जानवर जो 10वें महीने भी टच कर रहे हैं। ये तकरीबन सारे जानवर फार सेल ने। इत्थे असी इत्थों के जोड़े इंचार्ज ने उन्होंने कोल और डॉक्टर साहब कोल जोड़े इत्थे इस फार्म में मैनेज कर रहे हैं, इन्होंने जोटियों की डिटेल लवांगे और बकायदा इन्हों का पूरा जोड़ा प्रोसीजर है और सारी इन्हों की नस्ल के बारे, इन्हों की खरीदारी के बारे, जोटी की कीमत फरोख्त सारी चीज़ां जिहड़ियां वो असी पुछांगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब जरा अपना तारफ करवा दो। मोहम्मद असलम राठौर मेरा नाम है जी। जी जी। मैं इत्थे काफ़ी साल तो इत्थे महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब वालों काम करता पाया जी। डॉक्टर साहब इत्थे तकरीबन तुसी कितने अरसे तो काम कर रहे हो? मैं तो वैसे तो जी इत्थे 20-30 साल तो काम कर रहा जी। जी जी। लेकिन झोटियां का जिहड़ा असी बिजनेस शुरू कराया ना राह साहब तो गाजी डेयरी फार्म तो जी जी। ये तकरीबन 6-7 साल हो गए। अच्छा 6-7 साल हो गए। हाँ जी। ये किनवा फ्लाक है डॉक्टर साहब? ये 6वां फ्लाक है जी। 6वां फ्लाक है। अच्छा डॉक्टर साहब असी इस फार्म की लोकेशन के बारे जरा थोड़े को दोबारा पूछेंगे, इस फार्म की लोकेशन की जी है? इनकी लोकेशन है जी ये मौजा पक्के है जी। जी जी। नजद टिब्बा शाह बलोल है। टिब्बा शाह बलोल। शाह जी बलोल जी। जिहड़ा मेन रोड चनियोट पिंडी भट्टियां जांदा है जी। अच्छा अच्छा। टिब्बा शाह बलोल अड्डा है। अच्छा अच्छा। इस तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के फासले ते मौजा पक्का अच्छा तहसील पिंडी भट्टियां जी। अच्छा। अच्छा जिला हफ्साबाद। जिला हफ्साबाद है। अच्छा डॉक्टर साहब 6वां फ्लाक है। जी अच्छा इस 6 फ्लाक पहले 5 फ्लाक तैयार जी करके सेल कर सेल चुके हो। कर दी इस जोटियों की तादाद ओवरऑल कितनी रही, कितनी जोटियां तुसी काम स्टार्ट लिया सी? असं जो स्टार्ट लिया सी ना जी 100 झोटी तो लिया सी। अच्छा फिर आहिस्ता आहिस्ता 150 ते गई है, पौने 200 ते गई है। अच्छा। तो हुण असीं 200 इस तो अगले साल में असां 500 का इरादा किया भी 500 झोटी अच्छा पावांगे। इसका मतलब है तुसी 100 तो 150 ते फिर 200 200 ते जी हुण जी 200 तो तुसी सीधा 500 ते जंप 500 कर ते रहे हो। असीं कर रहे हैं ਇਹਦਾ मतलब है कि कम काफी जी। प्रॉफिटेबल है। नहीं माशाल्लाह ठीक है, दाल रोटी सही मिलती है। अच्छा दाल रोटी अच्छी हाँ मिल जी जाती है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब जरा दसिया जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 200 ਜੋਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਹੈ? साढ़े को जी 10 आदमी ने अच्छा 10 आदमी ने। जी तकरीबन 20 जोटियां तो एक बंदा है। जी तकरीबन। अच्छा इन्हां जोटियां की खुराक की रखी है? खुराक जी सर जी असीं सैलेज साल में 2 दफ़ा अपने रकबे दे मकई काश्त करके अच्छा सैलेज तैयार करवाने जी। अच्छा और वो सैलेज जेड़ा तूड़ी और सैलेज अच्छा। और दरम्यान में शत्तुर वगैरह सीजन में कोई आम सब चारा आ सब जाता ना चारा वो भी सपोर्ट दे कमाद शमाद जी है जी। गन्ना शन्ना भी इस्तेमाल होता? जी गन्ना भी इस्तेमाल है। अच्छा अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो कि ये जोटियां तुसीं खरीददे कित्थों हो? असं जी पंजाब दी जिहड़ी टॉप जगह है ना जी, जिस अच्छा तरह आरफ वाला अच्छा बौलपुर है, अच्छा। लाहौर है। अच्छा लाहौर है। हाँ जी। लोकल कोई फार्मर नहीं शार्मर? जी नहीं अच्छा अच्छा। उतो जोटी खरीदे हो? जी। जोटी खरीदने लगे केड़ी चीज़ वेखी जाती है? झोटी खरीदने लगे सब तो पहले जी उहदी उम्र वेखी दी है अच्छा भी ये 2-2.5 साल दी है या नहीं जी। अच्छा दुंद 2 दंद होगी कि नहीं। अच्छा उस तो बाद उहदे थाने वेखे जाते हैं जी। अच्छा। थन वेखे जाते हाँ हैं। जी उहदे दंदां दा निज़ाम सारा वेख्या जाता अच्छा और उहदी ये वेखी जाती है खासकर भी ये बढ़ोतरी कितना कर सकती है। अच्छा मतलब उहदी लाइव बॉडी वेट भी तुसीं हाँ चेक जी करते हो? जी जी उनका सारा चेक। अच्छा ये वेखिया जाता है। जी जी कद शायद लंबाई शंबाई हाँ हर जी चीज़ सारा वेख उनका के। वेखीदा। अच्छा हाँ ते जी इत्थे जेहड़ियां जोटियां ने ये केड़ी नस्ल है, कोई खास ये नस्ल है नीली या रावी मिक्स? है जी। अच्छा नीली ये रावी मिक्स। मशहूर है नस्ल है जी पंजाब दी। अच्छा अच्छा नीली रावी और बड़े अच्छे उसाफ ने जी इन्हां दे। अच्छा। और अज तक सानू जितनियां असां सेल कीतियां अज तक उड़ामा नहीं मिलिया जी। उलामा नहीं मिलिया। हाँ जी अच्छा डॉक्टर साहब जरा दसिया जी तुसीं जो जानवर लेके आंदे हो, जी एक तो उन्होंने कीमत खरीद दसो, दूजा जी यह दसो कि थोड़े फार्म तो की प्रोटोकॉल सर आंदे जी तुसीं? पहले जी हुण मौजूदा है ना जी चूंकि रेट काफ़ी बढ़ गए ना जी। जी जी। 1.25 लाख तो 1.5 लाख तक झोटी मिलती है जी। अच्छा और तकरीबन साल में सारा लेबर सैलज वगैरह पा के जी जी। लाख रुपया उत्ते खर्चा आ जाता। अच्छा मतलब थानू जोटी 2,25,000 जी 2,30,000 35 जी की जी घर पै रही है जी जी घर पर। ते थोड़ी कीमत फरोख्त की है? साड़ी कीमत फरोख जी ना 270 80 3.25 अच्छा 3.25। हाँ जी वो उनकी अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस चंगा निकल आवे तो जी फिर वो वो ज़्यादा 4 ते भी चलिया जाता। अच्छा वो 4 ते भी 4 चला ते जाता भी है। चलिया। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब इनका प्रोटोकॉल की लांदे हो तुसी? मतलब जोटी जो थोड़े फार्म ते आ जाती है जी ते उसनू तुसी आके की असं सलूक सब तो नगर पहले जी उन्होंने डिवर्मिंग करी दी है आंदे ही? आउंदे जी। अच्छा उस तो 5-4 दिन बाद उन्होंने वैक्सीन करी दी है गल घोटू वगैरह जी। अच्छा गल गोटी मुंह हाँ जी खोर उस वगैरह तो बाद सीजनल फिर जड़ी। रूटीन नाल मुंह खुरदी करी दी है जी। अच्छा फिर पैरासाइट जूं पिस्सू वगैरह उन्होंने बात करी दी है जी। अच्छा
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ? ਫਿਰ ਬਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਝੋਟੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੀਡਰ ਸਾਨ ਕਿਤਨੇ ਨੇ? ਬਰੀਡਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਂਢ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ 50-50 ਝੋਟੀ ਦੇ 50 ਉਧਰ 50 ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਰਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ 2 ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੂੰ ਉਹ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਹੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਹੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਿੰਗੇ ਤਰੀਨ ਬੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਜੋਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 200 ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜੀ। ਦੋਸਤ ਨੂੰ 10 ਜੋਟੀਆਂ 20 ਜੋਟੀਆਂ 50 4 5 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਸ ਕਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਉਹ ਜੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਂਦਾ ਉਹ ਜੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਮੇਨ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਠੇਕੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਰਹਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਛਾ। ਜੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਮੁਖਤਸ ਏਕੜ ਹੈ? ਰਕਬਾ ਹੈ ਅੱਛਾ 50 ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਜੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੈ? ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਮਾਨ 50 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਸ਼ੂੜੀ ਹਰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਦ ਸਭ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਕਮਾਦ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ 1% ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1% ਹਾਂਜੀ। ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10% ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੀ 1% ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਅੱਛਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1% ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੂੰ। ਵਰਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੋਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਵਤ ਜੀ ਮੁਨਾਫਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਮੂਮਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਇਲੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੈਲੇਜ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਔਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਕੋਈ ਤੇਲ ਜੀ ਸ਼ੇਲ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼? ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇਈਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇਈਦਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਸਰਦੀ ਦਾ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਈਦਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਗ਼ਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਦੇ, ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਤਾਕਤਵਰ। ਕਰਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵੰਡਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਾਂ? ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਔਰ ਕਣਕ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕੇ? ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤ ਫਰੋਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.25 ਤੋਂ 2 30 35 40 ਤੱਕ ਘਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਔਰ ਕੀਮਤ ਫਰੋਖਤ ਇਸ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਜੀ ਜੋਟੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖ ਜੀ ਕੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੂੰ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਲ ਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਬੱਛੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਛੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਪਾਈਆਂ? ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੱਛੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਆ ਗਏ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਬਛੜਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਲਿੰਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਪਿਸਕਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋਟੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? ਜੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ।
ਔਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦਾ। ਤਸੱਲੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਰਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਟੀਚਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਵਾਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਝੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਝੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਝੋਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੋਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ, ਹੈ? ਉਹਦਾ ਝੋਟੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਝੋਟੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚੁਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਉਹ ਜੀ। ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾੜੂ ਸ਼ਾੜੂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਔਰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ है, अगर कोई लोगों को लेबर ज्यादा है या लोगों को टाइम है वो तो कर लेना दूध वाला काम। लेकिन अगर किसी को टाइम नहीं थोड़ा है और शहर तो बहुत दूर है और दूध का रेट कम है, फिर ये बेहतर है जी। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जनाब।